الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين وتابعين دام هاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحسن محمد مولى الدويله وأولاد شابك صقران سلم مخضر خان وذريتهم جميعا، ثم إلى روح كتب الملا شيخ عبد الله بن أبي بكر دروس بن شيخ بكر بن شيخ بن سالم سيدنا عقل بن سالم وسيدنا الحسين سالم سيدنا مخضر خان وذريتهم، ثم إلى روح كتب الأنفاس والمبراس والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وشيخ علي المبارس والحبيب علي بن سعد وصومرين، ثم كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد بن الحبسي جعفر بن حمزة الحبسي وصومرين، ثم إلى أروى بن شافع بن محضر بن شهاب، ثم إلى بن شاطئ بن محلي وبكر بن سالم، ثم إلى من وقف هذا، ثم إلى الاتساع في جاوة، ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد، ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم الآخرة ويفتح العافية فقنا في الدين وعلمنا تأويل ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويأتنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه ويأتنا النصر لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خيانة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله صحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني يهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين صراط الهام الملائكة المقربين. اللهم أعغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة الاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء إلى الهدى هداية الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. نوينا كما وصلفنا صالحون ولا منا مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. آمين آمين ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita di dalam hadir majlis ta'lim dan memakmurkan, meramaikan daripada masjid, daripada bait min buyutillah dengan kajian-kajian ilmu, yaitu di dalam kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi kitab Risalat Al-Ma'awan. Alhamdulillah, Allah SWT panjangkan umur kita sampai kita masuki daripada akhir daripada yaumul arbi'a min syahr safar. Ya, kalau misalkan bulan Safar ini tidak dilihat hilal, ya, tidak dilihat hilal, maka akhir bulan Safar insyaallah ya usbuul atiyah. Ya, minggu depan baru akhir daripada bulan akhir Rabu bulan Safar. Tapi kalau besok minggu depan ternyata tidak dilihat hilal, ya, maka sekaranglah akhir daripada hari Rabu bulan Safar. Jaga diri, jaga, mau sekarang mau bulan Safar, bulan Maulid, bulan apapun, Rajab, Sya'ban, apapun bulan, apapun hari, jaga diri dengan wirid-wirid yang diriwayatkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wirid tersebut zikir dari Nabi Muhammad SAW itu penting. Bahkan dahulu satu ulama Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, beliau memiliki wirid. Kebiasaan beliau ba'da salat subuh itu wirid selalu sampai ilal isyraq. Baca wirid, baca zikir sampai isyraq, sampai matahari terbit. Yom minal ayyam, suatu hari ketika beliau sebelum subuh ngelihat ini udah subuh apa belum ya? Dilihat-lihat, ternyata beliau tersengat oleh sengatan kala jengking. Sengatan kala jengking.
Akhirnya beliau mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang udah waktu subuh, kata beliau. Kok bisa ya Syekh? Kenapa engkau bisa mengatakan sekarang udah masuk waktu subuh? Apa kata Syekh Ibn Hajar? Karena aku belum membaca wirid daripada zikir yang dapat menjaga diriku di waktu pagi hari. Akhirnya dikatakan sekarang masuk waktu subuh, gitu. Karena beliau mengatakan bahwasanya kalau tadi malam ana udah baca wirid, tadi malam ana udah baca zikir yang dapat melindungi ana dari segala macam bahaya dan cobaan musibah. Tapi pagi hari beloman. Akhirnya ketika melihat disengat sama kalajengking, beliau langsung mengatakan sekarang udah waktu subuh. Ketahuan dari mana? Karena waktu pagi hari ana belum baca zikirnya. Penting yang namanya wirid, yang namanya zikir, yang semuanya warid anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga diri kita, karena begitu banyak sekarang zaman fitnah, zaman di mana orang-orang ya memainkan daripada perkara-perkara jin, ngedukun, dengan cara nyantet orang, hasud. Maka penting yang namanya kita jaga diri kita dengan perkara-perkara wirid. Salah satunya wirid zikir-zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah masuk daripada halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafabi bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum wa alayka bi tashmitil atis idza hamida fa in lam yahmad fadhakkirhu bi qawlika alhamdulillah wa la tadkhul ala baiti ghairik hatta tasta'dhina awwalan fa in ista'dhanta thalathan falam yu'dhan lak fala tu'id al-isti'dhan wa idza nadaka muslimun fa'ajibhu bit talbiyah wa idza da'aka ila ta'amihi fala tatrukil ijabah illa li'udhri syar'i wa idza aqsama 'alayka an taf'ala syai'an aw tatrukahu fabirra qasmuhu ma lam yakun fihi ma'siyah lillah wa la tas'al ahadan billahi syai'an wa in sa'alta billahi syai'an fa iyyaka an tamna'ah. Qala Rasulullah SAW, mal'un man sa'ala billah wa mal'un man su'ila billah falam yu'ti. Qala Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua di dalam kitab Risalatul Mu'awana minggu yang lalu. Hendaknya kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Bahkan dikatakan idza takallama ahadun walam yusallim alayka fala tujibuh, kata Rasulullah. Apabila ada orang ngajak kita ngomong, ada orang ngajak kita ngobrol, tapi bagaimana sebelum dia ngajak kita ngobrol dia nggak ngucapin salam. Dia ngajak kita ngobrol aja, baru ketemu langsung ngobrol, nggak ngucapin salam dulu. Apa kata Rasulullah? Fala tujibuh, jangan dianggap obrolannya, jangan ditimpalin ngobrolannya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan daripada assalamualaikum. Karena penting mengucapkan assalamualaikum, karena merupakan salah satu yang membuat hati kita ini saling sayang menyayangi antara sesama muslim. Dan mengucapkan assalamualaikum duluan, apa katanya? Bari'un minal kibir kama qala Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali ngucapin salam duluan, maka dia terbebas daripada penyakit sombong. Penyakit sombong itu terbebas. Kenapa? Dia mulai duluan untuk ngucapin assalamualaikum. Maka penting yang namanya kita mengucapkan assalamualaikum terhadap orang lain. Jangan cuma isyarah doang. Kemarin udah dikasih tahu, jangan isyarah. Jangan cuma ngangkat tangan doang, jangan cuma manggut doang, tapi ucapkanlah dengan assalamualaikum juga. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam, karena dahulu assalamualaikum itu adalah ajaran Allah kepada Nabi Allah Adam. Tatkala Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan salam kepada perkumpulan malaikat, yang mana para malaikat dikatakan di dalam hadis, yang mana hadis tersebut maktub, dijelaskan, ditulis di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan di situ, mengutip daripada hadis, bahwasanya assalamualaikum itu adalah ajaran Allah kepada Nabi Allah Adam. Dahulu ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan assalamualaikum kepada perkumpulan malaikat, yang mana malaikat tersebut sedang pada duduk, katanya dikatakan sedang duduk. Akhirnya Nabi Allah Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam. Kemudian Nabi Allah Adam
diperintahkan untuk apa lagi? Untuk mendengar daripada jawaban para malaikat. Akhirnya Nabi Allah Adam datang ke perkumpulan malaikat. Kemudian Nabi Allah Adam mengucapkan Assalamualaikum. Apa jawaban malaikat? Assalamualaikum warahmatullah. Maka dikatakan ditambahin warahmatullah oleh para malaikat. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Allah Adam sampai umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah diceritakan, jangan lupa bahwasanya dahulu ada satu orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khairul Islam. Islam mana yang paling bagus ya Rasulullah? Orang muslim banyak, orang mukmin banyak, tapi semuanya ngaku-ngaku Islam. Yang mana orang muslim yang paling bagus ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan, "Taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif wa tut'imut ta'am." Ya, menjadikan Islam bagus, menjadi muslim yang bagus, yaitu katanya salah satunya adalah dengan cara mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Yang kedua, wa tut'imut ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang lain, ya, maka itulah Islam yang bagus kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Haddad. Sekarang beliau memberikan nasihat lagi. Apa kata beliau nasihatnya? Wa alaika bitashmitil atis. Hendaknya apabila ada orang lagi bersin, karena kemarin dikatakan at-tafa'ubu minasyaitan, ya, wal atas minar rahmah. Orang kalau lagi bersin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu suatu nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim. Maka ketika orang lagi bersin, hendaknya dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa kok begitu? Ya, dikatakan oleh ulama bahwasanya dengan cara kita bersin itu penyakit keluar. Dengan cara kita bersin itu dapat mentahfif daripada jisim, daripada kita punya ghaza nih, daripada usus segala macam nih, itu katanya dikatakan oleh ulama itu bisa mentahfif, bisa ngurusin dan segala macam, ya, bisa meringankan daripada badan kita nih lelah bawaan segala macam. Ketika kita bersin, itu bersin tersebut galal ulama dapat meringankan daripada beratnya badan, ya, dapat meringankan daripada beratnya makanan kata para ulama. Maka falihada dengan cara seperti itu, ya, kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau badan berat, badan lelah, bawaannya males. Kalau males untuk yang namanya ibadah, males ibadah segala macam. Kenapa? Badan terasa berat. Maka dikatakan al-atas minar rahmah wa tafa'ub minasyaitan. Nguap itu termasuk daripada syaitan. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza tafa'aba ahadukum," apa katanya? "Falyamsik biyadihi li'annahu syaitan yadkhul alaih." Atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila ada salah satu orang di antara kalian nguap, maka bagaimana? Falyamsik yadahu, maka tutup tuh dengan tangannya. Ya. Kenapa? Li'anna syaitan yadkhul alaih, karena syaitan bakalan masuk ke dia. Jadi kalau kita lagi tafa'ud, ya, lagi nguap, tutup. Mau yang ini, ya, mau tangan batnul kaf minal yamin, au dhahrul kaf minal yamin, au batnul kaf minal yusra, au dhahrul kaf minal yusra. Terserah. Lakinil aula an yakuna bi dhahril kaf, dengan tangan apa? Dengan tangan yang kiri. Itu yang paling afdol. Baik di luar salat maupun di dalam salat. Jadi kalau di dalam salat nguap, tutup juga. Jangan lagi salat nggak boleh bergerak, ya. Emang bener nggak boleh bergerak. Gerakan yang dapat membatalkan di dalam salat itu 3 kali gerakan. Yang mana gerakan tersebut syaratnya pertama 3 kali. Kedua min a'dha'il, apa katanya, min a'dha'il thaqilah, dari anggota badan yang berat. Yang ketiga gerakannya tersebut mutawaliyah, gerakannya tersebut berurutan, nggak ada berhenti. 3 syarat ini apabila terkumpul batalin sholat. Kalau begini kan 1 baru, kalau begini baru 2. Makanya jangan begini 2 dan jatuhnya, ya. Kalau ulama, sebagian ulama mengatakan kita begini langsung begitu dikatakan baru 1. Maka dikatakan kalau bisa ketika tafa'ud tutup walaupun di dalam sholat, karena perintah nutup, ya, nguap itu adalah perintah dari Rasulullah. Jadi ketika lagi sholat, ya, kita nguap tutup 1, ya, habis itu balikin lagi,
dikatakan satu. Kenapa? Karena walaupun 2 kali kita bergerak, tapi tidak ada yang namanya berurutan. Kalau begini, ini bisa dikatakan 2. Sebagian ulama berpendapat 2, sebagian yang lain berpendapat 1. Tapi kalau begini dikatakan 2, maka falihada, oleh karena itu kalau lagi kita nguap, satu lagi. Kenapa? Karena nggak ada mutawaliyah, nggak ada yang namanya berurutan. Terus min a'dha'i tsaqilah, ini tangan termasuk daripada anggota yang berat. Berbeda dengan yang namanya jufun. Jufun itu apa? Kelopak mata, jari jemari, ya. Kemudian apalagi lidah, jari jemari, kelopak mata, bibir, termasuk daripada anggota tubuh yang kecil, yang dikatakan walaupun berkali-kali, lebih dari 3 kali, matanya kelilipan. Lagi sholat mata kelilipan, akhirnya dikedip-kedipin sama dia begitu. Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Lagi sholat gatal, maka bagaimana? Kalau jari jemari yang bergerak nggak masalah, walaupun 1000 kali digaruk. Garuknya begini banget nih, walaupun begini nggak masalah. Tapi kalau udah, ini yang gerak bukan jari jemari, tapi yang gerak lengan. Kalau begini batalin sholat. Kenapa? Karena yang gerak bukan cuma jari, tapi lengan. Jadi kalau kita gatal, nggak apa-apa, ambil tuh, garuk aja terus biar banyak, nggak apa-apa, nggak masalah, selama tidak niat bercanda. Kalau niat bercanda, kata Habib Nagib nggak apa-apa nih, ulama ngomong katanya nggak apa-apa, akhirnya digunain, akhirnya dia malah main-mainin. Kalau dia niat bercanda, batalin sholat. Maka dikatakan, ya kalau lagi nguap di dalam sholat, sunnah yang namanya nutup. Begitu juga ketika lagi bersin dalam sholat, sunnah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, lagi bersin, asyik, ya, ngucapin alhamdulillah bihaitsu yusmi' nafsah. Yang sebelahnya jangan ngomong yarhamukumullah. Kalau ngomong yarhamukumullah, batalin sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita sedang menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengucapkan yarhamkumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, seolah-olah kita lagi sholat bukan cuma ngomong kepada Allah, bukan cuma berhadapan kepada Allah, tapi kita berpaling kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita ngomong juga ke dia. Karena di situ ada kaf, ya, kumullah. Kaf itu adalah kaful khitab. Kalau di dalam nahwu, kafnya tersebut adalah kaful khitab, untuk diajak ngomong kepada orang lain. Maka dikatakan dengan kaf tersebut batalin sholat, karena seolah-olah kita telah ngajak ngomong dia. Jangan. Terus bagaimana? Yarhamuhumullah, pakai h. Yarhamuhumullah, boleh, nggak batal. Kenapa? Karena kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan rahmat kepada dia, gitu. Jadi orang yang kita sedang mintain rahmat sama Allah. Tapi kalau pakai kaf, batalin sholat. Maka lebih afdal, lebih bagusnya nggak usah dijawab, gitu. Ada orang lagi bersin, dia ngomong alhamdulillah, ya, lebih bagusnya kita nggak usah ngejawab. Jadi tetap disunahkan mengucapkan alhamdulillah walaupun di dalam sholat, ya. Terus ada lagi doa yang mana dikatakan bahwasanya ketika lagi bersin itu termasuk daripada rahmat dari Allah. Maka disunahkan untuk berdoa. Ada doanya. Warid bukan dari Nabi, tapi warid daripada para ulama terdahulu, yang ketika mereka lagi bersin, mereka berdoa. Hashim, alhamdulillah, Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini waghfi syarra man yu'dhini. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, waghfi syarra man yu'dhini wahfad agli wa dini. 4 hal. Allahumma rzuqni malan yakfini, ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak yang dapat mencukupi diriku. Wa baitan ya'wini, berikan aku ya Rabb apa? Rumah yang dapat menaungi diriku. Waqfini syarra man ya'dhini, dan hindarkan ya Rabb, jauhi orang-orang yang ingin menyakiti diriku. Kemudian apa lagi? Wahfat agli wa dini, jaga ya Rabb aku punya akal dan jaga daripada agamaku, gitu. Jadi ketika lagi bersin, alhamdulillah, habis itu Allah marzuqni malan yafini wa baitan ya'wini wa fi syarri man yudhini wahfat agli wa dini. Gitu doanya. Habis itu ada orang ngomong yarhamkumullah, baru kita ngomong lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadamu dan Allah perbaiki keadaanmu. Begitu. Jadi yang jawab yarhamkumullah,
Kita jawab lagi, yahdikumullah wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu jawaban bagi orang yang mengucapkan kalimat yarhamkumullah. Maka kata Imam Haddad, wa alaika bitashmitil atis, dengan syarat idza hamida. Jadi kalau ada orang lagi bersin, sunnah bagi kita untuk yarhamkumullah, sunnah ya, dianjurin. Ini ajaran Rasulullah, tapi dengan syarat kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Terus bagaimana? Fa illam yahmad fadzakirhu. Ada orang bersin nih, Hashim nggak ngucapin alhamdulillah dia, kita langsung ngomong alhamdulillah. Itu nanti kita, tujuan kita untuk ngingetin dia biar baca alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah. Ini kadang orang-orang nih udah dibilang alhamdulillah yarhamkumullah. Lah, yarhamkumullah itu dianjurin bagi orang yang mendengar, bukan bagi orang yang bersin. Jadi kalau misalkan dia lupa, diingetin alhamdulillah, ucapin alhamdulillah, baru ucapin lagi yarhamkumullah, yahdikumullah yasibalakum. Gitu caranya ya. Jangan ketika lagi alhamdulillah yarhamkumullah, lah yang bersin siapa, yang yarhamkumullah siapa ya. Maka penting ya namanya kita mengetahui daripada sunnah baginda besar Nabi Muhammad. Amalin, ini sunnah Rasulullah, ini ajaran yang diajarkan Rasulullah kepada kita semua. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ngomong, kata Rasulullah, orang yang cinta sama ana, yang benar-benar cinta sama ana adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Lah kita tiap hari ngaku cinta, ana cinta Rasulullah, ana cinta Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah, perilaku Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah memakai baju, memakai pakaian, kita nggak pernah ngamalin. Apakah kita dikatakan orang yang cinta? Belum, kata Rasulullah. Rasulullah belum yang namanya mengakui kecintaan kita. Bagaimana kecintaan kita itu diakui sama Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Oh, pakainya pakai God. God itu kalau di dalam bidang ilmu nahwu apa? Litaukid. Kemudian depannya apa? Depannya fi'il madhi, ahabbani, kata Rasulullah. Maka itu bermakna tahdid. Faqad ahabbani, maka sungguh dia telah cinta kepadaku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Siapa orang yang sekarang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Maka penting bagi kita, dikit lagi bulan Maulid nih. Dikit lagi bulan Maulid. Sebelum bulan Maulid masuk, ya, hiasi diri kita, sambut yang namanya rumah kita dengan hal-hal yang wangi, ya, buat diri kita ini senang. Karena dahulu banyak orang-orang dulu, kiai-kiai kita dahulu, ustadz-ustadz kita dahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka ngumpulin uang, ya, selama bulan-bulan itu, ya, setiap bulan mereka ngumpulin uang, terus ngumpulin uang. Kapan tabungan tersebut ditepok? Kapan dibuka itu tabungan? Ketika datang bulan Maulid. Ketika datang bulan Maulid, dipanggil orang-orang untuk yang namanya baca Maulid di rumahnya. Ya Allah, girang itu orang. Sampai sekarang masih ada di daerah Pejaten Barat, terkenal itu, ya, daripada Pak Haji. Itu dikatakan katanya itu Pak Haji, ya, ketika kuburannya ada tuh di koperasi samping masjid, itu kuburannya di situ. Akhirnya pas diangkat itu Pak Haji, ternyata bagaimana? Jasadnya masih utuh. Udah 15 tahun jasadnya masih utuh. Kenapa? Ternyata terkenal itu Pak Haji, Masya Allah, dari dulu suka yang namanya nabungin uang. Nabungin uang, dibukanya kapan? Ketika bulan Maulid. Dengan cara apa? Santunin anak yatim, ngasih orang makan, manggilin orang untuk baca Maulid, dibuka tuh tabungan. Kenapa? Tujuannya untuk senang kepada kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang nyangka, orang-orang Maulidan, ente nggak tahu apa? Rasulullah kan meninggal bulan Rabiul Awal. Berarti ente senang dengan kematian Rasulullah? Bukan. Kita bukan senang karena kematiannya, tapi kita senang dengan kelahirannya. Yang kita rayakan adalah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, sambut dengan hal-hal yang baik, ya, rumah rapiin, bersihin. Yang tadinya jarang yang namanya tuh, ya, apa namanya, sarang-sarang laba-laba, kita bersihin sarang-sarang laba-laba. Tujuannya apa? Girang daripada bulan Maulid. Kemudian apalagi panggil orang.
Ya, panggil tetangga-tetangga baca maulid, 3 orang, 4 orang, hatta keluarga, anak, istri, anaknya 2, pada pintar baca maulid. Ya, suaminya pintar baca maulid, istrinya pintar baca maulid, berempat sekeluarga baca maulid di rumah. Jangan apa namanya rumah kita nggak dibacain maulid. Rajin kita, subhanallah, kita rajin kemana-mana maulidan, hadir maulid di mana-mana, tapi kita lupa rumah kita nggak pernah dibacain maulid. Ya Allah, berapa lama itu dulu dikisahkan di Mesir, ya, di dalam kitab Syaraful Anam. Di situ dikatakan dahulu ada orang Mesir, ini kerjaannya tetangga tiap hari bulan maulid ngadain maulidan tiap hari. Tetangga depannya Yahudi. Akhirnya bagaimana, dia bingung, nih orang kok tiap hari maulid mulu, lagi bulan Rabiul Awal maulid, dia senang banget kayaknya datang bulan maulid, katanya ada apaan sih. Akhirnya subhanallah, dia mimpi di orang Yahudi, orang di luar Islam, mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya ketemu Rasulullah, akhirnya dia ngelihat bahwasanya di rumah orang yang tadi bikin maulid itu ada orang semua pada berkumpul, ada cahaya begitu megah. Akhirnya disamperin nama dia, ternyata di dalamnya ada Rasulullah SAW hadir di dalam rumah yang mana di situ ngadain rumah maulidan. Akhirnya datang kepada Rasulullah, akhirnya dipanggil Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Akhirnya Rasulullah jawab, labbaika, aku memenuhi panggilanmu, kata Rasulullah. Akhirnya itu orang tersebut ngomong, ya hai Rasulullah, kok engkau jawab dari panggilan aku? Aku ini bukan orang Islam, aku ini orang di luar Islam. Tidaklah aku jawab panggilanmu kecuali Allah pasti telah memberikan hidayah kepadamu. Akhirnya masuk Islam. Suami istri masuk Islam, istrinya bangun tidur langsung masuk Islam, suaminya ternyata juga masuk Islam. Ditanya sama istri, kok ente bisa masuk Islam juga? Semalam ana mimpi ngelihat ente di hadapan Rasulullah, akhirnya ente masuk Islam dan ana masuk Islam di hadapan Rasulullah. Berkah rumah kalau dibacain maulid, berkah di ngajiin, berkah. Nggak mesti yang namanya acara gede-gedean maulid, mesti yang namanya 100 juta. Allah Akbar. Nah sekarang kita nanya diri kita pengen Rasulullah hadir apa kita pengen orang banyak hadir? Kalau kita pengen Rasulullah hadir, ya hidupkan daripada maulid, baca sirah maulid yang benar, nggak ada yang namanya bercanda, jangan ada yang ngerokok. Waduh, ini orang kadang-kadang lagi maulid ngerokok. Ntar dulu dah, ya kalau lagi baca maulid jangan rokok dulu. Setelah maulid mau bakar itu juga semua nggak apa-apa. 10 batang rokok mau bakar juga nggak apa-apa. 20, 1 slop dia mau ngerokok nggak apa-apa. Tapi kalau lagi baca maulid jangan, karena diriwayatkan Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas mengatakan dalam kitab Tazkirun Nas, beliau mengatakan bahwasanya dahulu ada satu orang soleh, yang mana orang soleh ini wali min auliyaillah, datang di perkumpulan maulid, tetapi dilihat Rasulullah tidak hadir. Rasulullah pengen masuk perkumpulan tersebut nggak bisa. Kenapa? Pas diselidikin ternyata ada orang isyarbut tumbak, orang lagi ngerokok di dalamnya. Ya, karena termasuk daripada suatu hal yang jelek adalah ngerokok. Jangan. Ya, kalau kita masih demen ngerokok nggak apa-apa ngerokok. Tapi kalau acara-acara yang baik, tempat-tempat yang baik, jangan ngerokok. Ini di masjid ngerokok, di pelataran masjid ngerokok, di musola ngerokok, wah di tempat-tempat khair ngerokok, di pagi maulid di ngerokok. Jangan. Kita masih bejat, kita masih jelek orang kita, tapi kita punya akhlak, kita punya adab terhadap tempat yang mulia, terhadap acara-acara yang mulia, kita hormatin dengan sebab ihtiram. Nanti Allah SWT akan memuliakan dia. Karena dahulu ada satu orang pelacur. Ini pelacur, ya subhanallah, maksiat mulu. Dari dulu, dari dia masih muda sampai akhir hayatnya, dia kerjaannya melacur, kerjaannya maksiat. Tapi bagaimana ketika ditemuin anjing, ada anjing lagi kelaparan, anjing lagi kehausan, akhirnya dia punya makanan, punya minuman, dikasih tuh ke anjing. Kenapa? Ihtiram, dia menghormati, karena dia termasuk daripada ciptaan Allah. Kalbun, ya, termasuk daripada khalq min khalqillah, termasuk daripada ciptaan yang Allah ciptakan. Walaupun dia dihinakan dengan cara najis, walaupun nggak boleh dipiara oleh orang muslim, barang siapa yang piara kalbun, memelihara anjing di dalam rumahnya, malaikat nggak masuk walaupun, tapi dia termasuk daripada ciptaan Allah. Sejelek-jelek ciptaan Allah, maka muliakanlah sang pencipta. Akhirnya dimuliain, ihtiram, muliain anjing padahal, ya Allah. Akhirnya Allah SWT dikatakan ruya min ba'di salihin, bahwasanya ditemukan bahwasanya melihat di dalam mimpi Allah SWT adkhalahul jannah,
adkhalahal jannah, Allah masukin surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia muliain daripada ciptaan Allah, dengan sebab muliain orang. Maka kata Allah, udkhulul jannata birahmati, masuk surga bukan karena amal ibadah yang kita bawa, tapi dengan apa? Dengan rahmat yang Allah berikan. Jadi jangan sok buat tiap hari hadir majelis taklim nih, tiap hari hadir sholawat, tiap hari segala macam gitu, masya Allah paling depan. Jangan sombong. Kenapa? Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah dicapai dengan cara kita banyak taat dan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya balik lagi, alika bitashmitil atis idza hamida fa idza lam yahmad fadzakirhu. Kalau dia nggak ngucapin alhamdulillah, maka ingetin alhamdulillah. Gitu kita ingetin dia agar dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan jangan lupa yang namanya membaca daripada doa yang tadi ketika lagi bersin. Dan dikatakan bahwasanya Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau katanya mengatakan, apabila ada di dalam satu perkumpulan ternyata di situ ada orang yang bersin, apa katanya? Hada sebab min nuzuli rahmatillah, katanya. Ini sebab, kenapa? Ini adalah hal yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Karena dikatakan al-absu minar rahmah, ya, bersin tersebut daripada rahmat Allah. Kalau ada perkumpulan rame-rame nih, kemudian ada satu orang bersin aja dah, maka bagaimana? Penyebab bahwasanya perkumpulan tersebut diridhoi oleh Allah, penyebab perkumpulan tersebut turun rahmat Allah, itu tandanya katanya. Maka beliau paling senang kalau ada perkumpulan lagi ngaji bareng, ya, lagi yang namanya belajar bareng, tiba-tiba ada yang bersin. Paling senang. Kenapa? Min alamatil qabul, dikatakan termasuk daripada tanda diterimanya daripada perkumpulan tersebut, ya. Tapi ingat, kalau bersinnya udah lebih 3 kali, jangan yarhamukumullah. Karena dahulu Rasulullah SAW, ya, ada satu sahabat bersin, Rasulullah jawab yarhamkumullah, bersin lagi yarhamkumullah, bersin lagi yarhamkumullah, bersin lagi sampai ke-4 kali. Apa kata Rasulullah? Ini orang lagi pilek, katanya. Kata Rasulullah, ini orang lagi pilek, kata Rasulullah. Maka bagaimana kalau ada orang bersin lebih dari 3 kali? Jawabannya bagaimana? Syafakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada engkau. Begitu jadinya, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita semua kesehatan, taufik agar selalu menghadiri daripada majlis-majlis khair, dan Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah kepada kita semua, dijadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah ni'mal wakil, la hawla la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.